राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरों आधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन यशोदानंदन ब्रज ब्रज जन रंजन, जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज जय
राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज मुरली मनोहर नंद लाला। 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 भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज मुरली मनोहर नंद लाला। 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 भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। जय जय नंद यशोदा दुलारा। जय जय नंद यशोदा दुलार। गिरिवरधारी गोपाल। गोपाल 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 गोपाल। गोपाल 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 गोपाल। गोपाल 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 गोपाल। गोपाल गोपाल गोपाल। जय जय नंद यशोदा दुलार। गिरिवरधारी गोपाल। जय जय नंद यशोदा दुलार। गिरिवरधारी गोपाल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम प्रेम से गाइए हरे राम भगवान का पवित्र नाम। राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम
से गाइए। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। छोड़ यटा जग की, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी। हमको कुटिया ब्रज माही बनानी, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी। हमको कुटिया ब्रज माही बनानी। टूक मिले रसिकों की सदा, और पीबन को यमुना जल पानी। टूक मिले रसिकों की सदा, और पीबन को यमुना जल पानी। हमें और न की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी श्रीराधिका रानी। अपनी ठकुरानी श्रीराधिका रानी, अपनी ठकुरानी श्रीराधिका रानी। अपनी ठकुरानी श्रीराधिका रानी, अपनी ठकुरानी श्रीराधिका रानी। अपनी ठकुरानी श्रीराधिका रानी। हाँ राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम। जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम। कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम। जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम। हाँ गौर निताय जय गौर निताय, गौर निताय जय गौर निताय। गौर निताय जय गौर निताय, गौर निताय जय गौर निताय। गौर निताय जय गौर निताय, गौर निताय जय गौर निताय। गौर निताय जय गौर निताय, गौर निताय जय गौर निताय। प्रभुपद प्रभुपद प्रभुपद
शिल प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद 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 नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन रम्या काचिदुपासना ब्रजबधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम् प्रेमापुमर्तो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभु मतमिदम् तत्रादरो नः पर श्रीचैतन्यमहाप्रभु मतमिदम् तत्रादरो नः पर वंशी विभो शितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरदरुणबिं बफलधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जाने योऽन्तः प्रविश्य मम वा चमिमां प्रसुप्ता सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरण श्रवणत्वगादी प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबत्स्वा मृत में तदेव
गोविंद दामो दर माधवेति। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। गत सत्र में श्री नारद मुनि राजसूय सभा में युधिष्ठिर महाराज ने भक्तराज प्रहलाद महाराज की कथा श्रवण करावी रह्या छे। आ संसार में भगवान की चेष्टा ने जाणवा वाला कि भगवान की पूर्ण रूपे प्राप्ति करवा वाला श्रीमद भागवत में 12 महाजनों वर्णन है, जो भगवान ने पूर्ण रूपे जाने छे। ई 12 महाजनों माना एक जेनु नाम प्रहलाद महाराज है। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु, प्रहलाद जनक भीष्म बलि वैया सकीर वयम। प्रहलाद महाराज महाभागवतो माना एक अद्भुत चरित्र है। यद्यपि 5 वर्षनो बाळक है, पण छतांय नारद मुनि एमने प्रहलाद महाराज कही रह्या छे। बाळक होवा छतां पण महाराज छे, कारण के हृदय में भगवान की पूर्ण भक्ति है। भक्तों, आ संसार में घणीवार एवुं आपणे जोईए छे कि शिष्यो पोताना गुरुनी प्रशंसा करे, घणी जग्याए करे, घणी वार करे। संसारना शिष्यो पोताना गुरुनी प्रशंसा करता होय छे, पण भक्तो आज राजसूय सभा में एक गुरु साक्षात नारद मुनि एमना शिष्यनी कथा कही रह्या छे। ई शिष्य केटलो महान हशे कि जेथी न गुरु आ कथा राजसूय सभा में भगवाननी सामे कही रह्या छे। अद्भुत चरित्र छे। प्रहलाद महाराज में अनेको गुण हता। नारद मुनि अमुक गुणों वर्णन करे छे। ब्राह्मण्य शील संपन्न, सत्यसंधो जितेन्द्रिय, आत्मवत् सर्वभूतानां एक प्रिय सुहतम। ब्राह्मणीय, ब्राह्मणीय नो एक अर्थ थाय ब्राह्मण। प्रहलाद महाराज ने श्री नारद मुनि ब्राह्मण कहे छे। यद्यपि प्रहलाद महाराज नो जन्म असुर कुल में थयो छे, हिरण्याकश्यपुना पुत्र छे, छतांय कहे छे ब्राह्मणीय। भक्तो, ब्राह्मणीय नो अर्थ थाय बुद्धिमान। प्रहलाद महाराज परम बुद्धिमान हता अने ब्राह्मणीय नो एक अर्थ थाय जे ब्राह्मण नी सेवा करे एने ब्राह्मणीय कहेवाय। प्रहलाद महाराज ब्राह्मणों की सेवा करता था अने शील संपन्न सुशील हता। सत्य संधो, प्रहलाद महाराज सत्य संधो मात्र सत्य भाषण ज करता हता, क्यारे खोटू नहोता बोलता।
આ સંસારમાં તો લોકો કદમ કદમ પર ખોટું બોલે છે, અસત્ય બોલે છે. પોતાના નાના નાના કામ કાઢવા માટે ખોટું બોલતા અટકતા નથી. પણ પ્રહલાદ મહારાજ સત્ય સંધો હતા, સત્યભાષી. ભક્તો, શાસ્ત્રમાં એવું કીધું છે, જે વ્યક્તિ સત્ય બોલે, સત્ય ઉપર અડગ રહે, એની વાણીમાં એક દિવ્ય તેજ પ્રકટ થાય. અને જે અસત્ય બોલતો હોય એની વાણીમાં કોઈ પ્રભાવ. પ્રહલાદ મહારાજ સત્યભાષી હતા અને કહે છે જીતેન્દ્રિય. પ્રહલાદ મહારાજે પોતાની સમસ્ત ઇન્દ્રિયો વશમાં કરી લીધી હતી. આ સંસારમાં જેટલા પણ લોકો દુઃખી છે, એ દુઃખનું એક જ કારણ છે કે લોકો જીતેન્દ્રિય નથી. પ્રહલાદ મહારાજ જીતેન્દ્રિય હતા અને આપણે બધા ઇન્દ્રિય જીત છીએ. આપણે બધાએ આત્મા દ્વારા, બુદ્ધિ દ્વારા આપણી ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખવી જોઈએ. પણ ભક્તો, આપણી ઇન્દ્રિયો વશમાં ન હોવાને કારણે આપણે રાત દિવસ દુઃખી થઈએ છીએ, ચિંતિત રહીએ છીએ. ઇન્દ્રિયો વશમાં ન હોવાને કારણે આ સંસારમાં ગમે એટલી વસ્તુ આપણને મળી જાય, આપણને અસંતોષ જ રહે છે. બે પગે ચાલવા વાળો મનુષ્ય વિચાર કરે કે મને જો સાયકલ મળી જાય તો ભગવાનની કૃપા થઈ જાય, અને ભગવાનની કૃપાથી એને સાયકલ મળી પણ જાય તો સાયકલ પ્રાપ્ત કરીને એને સંતોષ નથી થતો. પછી એવું વિચાર કરે કે મને મોટરસાયકલ મળે તો, કારણ કે સાયકલમાં પેડલ મારવા પડે. મનમાં ઈચ્છા કરે મોટરસાયકલ મળી જાય તો ભગવાનની કૃપા થઈ જાય. ભગવાનની કૃપાથી મોટરસાયકલ એને મળી જાય, છતાં એને સંતોષ નથી થતો. મને ફોર વ્હીલ મળી જાય, મોટર કાર મળી જાય, ભગવાનની કૃપાથી એને મોટર કાર પણ મળે, છતાંય સંતોષ નથી. મારી પાસે મારુતિ છે, મર્સિડીઝ હોવી જોઈએ, 25-50 લાખની ગાડી હોવી જોઈએ. ભગવાનની કૃપાથી 25-50 લાખની ગાડી મળી જાય, પણ છતાં એને સંતોષ નથી. વિચાર કરે એક હેલિકોપ્ટર મળી જાય તો કામ લાગે. ભગવાનની કૃપાથી હેલિકોપ્ટરે મળી જાય તો પછી વિચાર કરે કે એક ચાર્ટર્ડ પ્લેન જો આપણા નામે થઈ જાય. આ સંસારમાં જીવને ગમે એ વસ્તુ મળે, ઇન્દ્રિયો વશમાં ન હોવાને કારણે વ્યક્તિને જીવનમાં અસંતોષ રહે છે. ભક્તો, આ સંસારની વસ્તુને પ્રાપ્ત કરવાની મહેનત કરવી એની કરતા વધારે આપણી ઇન્દ્રિયોને વશમાં કરવાની મહેનત કરવી જોઈએ. કારણ કે શાસ્ત્રમાં એવું કીધું છે, આ જગતની બધી વસ્તુ આપણને પ્રાપ્ત થઈ જાય, પણ જો ઇન્દ્રિયો વશમાં ન હોય તો આપણે સુખી નહીં થઈ શકીએ. સહસ્ત્ર બાહુ 10 વદન આદ નીતો, બચે ન કાલ બલીતે, હમ હમ કરી ધન ધામ સવારે, અંત ચલે ઉઠ રીતે. સહસ્ત્ર બાહુ, આપણા ઇતિહાસમાં અનેકો રાજા મહારાજા થઈ ગયા, જેની હજારો ભુજા હતી, 10-10 મસ્તક વાળા રાવણ, જેની પાસે સોનાની લંકા હતી. હમ હમ કરી ધન ધામ સવારે, આ મારું ધન, આ મારી લંકા, આ મારી ઓફિસ, હું અને મારું કરી કરી એણે બહુ ભેગું કર્યું. પણ છતાંય ઇન્દ્રિય વશમાં ન હોવાને કારણે સંતોષ ન થયો, સુખી ન થઈ શક્યા. ભક્તો, સંતોષ આ સંસારમાં સૌથી મોટું ધન છે. એટલે ભારતના કવિઓએ કીધું છે, હૈ ધન ગજ ધન બાજી ધન और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी સમાન. આ સંસારમાં કોઈ વ્યક્તિને ગમે એટલી વસ્તુ મળી ગઈ હોય, એ કરોડોની ઇમારતમાં રહેતો હોય, પણ જીવનમાં સંતોષ ન હોય, તો એ મોટા મોટા માણસો એર કન્ડિશન ઓફિસમાં બેસીને પણ એનું હૃદય સળગતું હોય, હૃદયમાં ચિંતા હોય. પણ એક માણસ ઝૂંપડીમાં રહેતો હોય પણ હૃદયમાં સંતોષ હોય ને, તો એ ઝૂંપડીમાં રહેતા પણ એ સુખી રહેશે, કારણ કે એના જીવનમાં સંતોષ છે. અને ભક્તો,
આ સંતોષનું કારણ ઇન્દ્રિયો વશમાં છે. ભગવદ્ ગીતામાં કૃષ્ણ કહે છે, ઇન્દ્રિયાણી પરાણ્યાહું ઇન્દ્રિયેભ્ય પરમં મનઃ મનસસ્તુ પરા બુદ્ધિ એ બુદ્ધિ પરતસ્તુ સ. આપણી બુદ્ધિ દ્વારા આપણા મનને વશમાં કરવું જોઈએ અને મન દ્વારા આપણી સમસ્ત ઇન્દ્રિયોને વશમાં કરવી જોઈએ. ભક્તો, ઇન્દ્રિયો ઉપર મન છે, મન ઉપર બુદ્ધિ છે. વશમાં કરવું જોઈએ. બુદ્ધિ દ્વારા મનને વશમાં કરી ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલમાં રાખવી જોઈએ, ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખવી જોઈએ. જેની ઇન્દ્રિયો પોતાના વશમાં નથી. શ્રી પ્રહલાદ મહારાજ જ્યારે ભગવાન નરસિંહદેવ પ્રકટ થશે અને પછી ભગવાન નરસિંહદેવને સ્તુતિ કરે છે, એમની સ્તુતિના એક શ્લોકમાં કહે છે, હે પ્રભુ, આ સંસારમાં જેની ઇન્દ્રિયો વશમાં નથી એ વ્યક્તિ કેટલો દુઃખી થાય. જેમ એક વ્યક્તિની, એક પુરુષની 10 પત્ની હોય અને એ પુરુષ સાંજે ઓફિસેથી ઘરે આવે અને 10 પત્ની અને 10 દિશામાં ખેંચે, તમે મારી સાથે ચલો, ઓલી બીજી કે મારી સાથે ચલો, ત્રીજી કે મારી સાથે શોપિંગ કરવા ચલો, ચોથી કે મારી સાથે ચલો, 10 પત્ની એને 10 દિશામાં ખેંચે અને વ્યક્તિ જેટલો દુઃખી થાય એટલો જ વ્યક્તિ ઇન્દ્રિય વશમાં ન હોવાને કારણે દુઃખી થાય છે. કારણ કે આપણી આ 10 ઇન્દ્રિયો 10 પત્નીઓ સમાન છે. અને ગીતામાં કે ઉપનિષદમાં એવું લખ્યું છે કે આપણી આ ઇન્દ્રિયો, શરીર એક રથ સમાન છે અને ઇન્દ્રિય એ રથના ઘોડા સમાન છે. અને એ ઘોડાની લગામ જે છે એ મનના હાથમાં છે, બુદ્ધિના હાથમાં છે. અને એ રથનો સારથી આત્મા છે. ભક્તો, જો બુદ્ધિના હાથેથી લગામ છૂટી જાય તો એ ઘોડા, એ રથના 4 ઘોડા એ રથને ક્યાં લઈ જશે એનું કોઈ નિશ્ચિત નથી. એમ આપણી ઇન્દ્રિયોનો કંટ્રોલ જો આપણા હાથમાંથી છૂટી જાય તો આ ઇન્દ્રિયો આપણને ક્યાં લઈ જશે? નરકમાં લઈ જશે, અનેકો દુર્ગતિમાં લઈ જશે, એનો કોઈ ભરોસો નથી. પ્રહલાદ મહારાજ જીતેન્દ્રિય હતા. ભક્તો, ભાગવતમાં આ શબ્દ 2 વ્યક્તિ માટે ઉપયોગ થયો છે. એક પ્રહલાદ મહારાજ અને બીજા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના મિત્ર સુદામા. કૃષ્ણસ્યાસિત સખા કશ્ચિત બ્રાહ્મણ બ્રહ્મ વિત્તમ વિરક્ત ઇન્દ્રિયાર્થેષુ પ્રસાદ આત્મા જીતેન્દ્રિય. ભક્તો, આ બધા લોકો જીતેન્દ્રિય હતા. આનાથી આપણને પ્રેરણા મળે, આપણે પણ જીતેન્દ્રિય થવું જોઈએ. આપણી ઇન્દ્રિયો આપણા વશમાં રાખવી જોઈએ. આજે ઇન્દ્રિયો વશમાં ન હોવાને કારણે વ્યક્તિના જીવનમાં અનેકો વ્યસન હોય છે. જીવહા, આ જીવહા પણ એક ઇન્દ્રિય છે. એ વશમાં ન હોવાને કારણે અનેક પ્રકારના પાપયુક્ત ભોજન ખાઈએ છીએ. પ્રહલાદ મહારાજ જીતેન્દ્રિય હતા. ત્યારબાદ નારદ મુનિ કહે છે, આત્મવત સર્વભૂતાનામ. પ્રહલાદ મહારાજમાં હજુ એક ગુણ હતો કે સર્વભૂતાનામ, સંસારના સમસ્ત જીવોને આત્મવત, પોતાની જેવા જ માનતા હતા. કે આ બધા મારા છે, મારી જેવા છે. બધા પ્રત્યે સમાન ભાવના હતી. એક પ્રિય સુહત્તમા. અને સંસારમાં સમસ્ત જીવોનું કલ્યાણ થાય, પ્રહલાદના હૃદયમાં એવી ભાવના હતી, એના એવા કાર્યો હતા. દાસવત સન્નતા યાંઘ્રી પિતૃવત દિન વત્સલ. પ્રહલાદ મહારાજ 3 પ્રકારના લોકો સાથે 3 પ્રકારના વ્યવહાર કરતા. મોટા વ્યક્તિઓ સાથે, ઉંમરમાં મોટા હોય કે ધનમાં મોટા હોય, એવા મોટા વ્યક્તિઓ સાથે પિતાનો સંબંધ રાખતા, એમને પિતા કહીને બોલાવતા. સમાન વ્યક્તિઓ સાથે મિત્રતા રાખતા અને પોતાથી જે નાના હતા એવા લોકો સાથે પુત્રની જેમ,
પુત્રની જેમ એનું ધ્યાન રાખતા. બહુ સુંદર પ્રહલાદ મહારાજનો વ્યવહાર હતો. ભાતૃવત સદૃશો સ્ત્રીગ્ધો ગુરુષુ ઈશ્વર ભાવના. અને પોતાના ગુરુને, ગુરુમાં ઈશ્વરની ભાવના કરતા હતા. એવું સમજતા હતા કે મારા ગુરુ એ ભગવાનનું જ સ્વરૂપ છે. ગુરુ ભગવાન નથી, પણ ગુરુ ભગવાનનું સ્વરૂપ છે. અને ગુરુને ભગવાનનું સ્વરૂપ સમજી ગુરુની સેવા કરતા હતા, ગુરુનો આશીર્વાદ ગ્રહણ કરતા હતા. વિદ્યા અર્થ જન્મ રૂપાઢ્યો, વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવામાં પ્રવર હતા, બુદ્ધિમાન હતા. એ જ્યાં ભણતા એનો પહેલો નંબર આવતો એવું કહે છે. રૂપમાં પણ અત્યંત સુંદર હતા. અને આટલા બધા ગુણ હોવા છતાં આ સંસારમાં કોઈ વ્યક્તિમાં જો આટલા ગુણ આવી જાય તો એને અભિમાન થયા વગર રહે નહીં. પણ કહે છે આટલા બધા ગુણ હોવા છતાં માનસ સ્તંભ વિવર્જિત, કોઈ પણ પ્રકારનો અભિમાન નહોતો, અભિમાનથી મુક્ત હતા. વિવર્જિત વિશેષ રૂપેણ વર્જિત, ન ઉદ્વિગ્ન ચિત્તો વ્યસનેષુ નિષ્પ્રિય. જીવનમાં ક્યારેક વ્યસન આવતું, વ્યસનનો અર્થ થાય દુઃખ. આ સંસ્કૃત ભાષામાં વ્યસનનો અર્થ થાય દુઃખ. અહીંયા લખ્યું છે કે જ્યારે પ્રહલાદ મહારાજના જીવનમાં વ્યસન આવતું અર્થાત દુઃખ આવતું. આપણે આ વાતને 1 મિનિટ માટે બાજુમાં રાખીએ. અને આ સંસારમાં અમુક લોકો વ્યસન કરે છે, બીડી, સિગરેટ, તંબાકુ, માવાનું. તો ભક્તો જે વ્યસન કરતા હોય, વ્યસનનો અર્થ થાય દુઃખ. એનો અર્થ છે વ્યસન દ્વારા માત્ર દુઃખની જ પ્રાપ્તિ થાય. વ્યસનથી માત્ર દુઃખ જ મળે, બીજું કાંઈ ન મળે. ઘણીવાર વ્યસન કરવા વાળાને એવું લાગે કે નહીં, મોઢામાં માવો છે, એનો રસ મળી રહ્યો છે, એ રસમાં અત્યંત આનંદ, બહુ સુખ છે. પણ ભક્તો, વાસ્તવમાં એ વ્યક્તિ ઊંટ જેવા છે જે વ્યસનમાં સુખ લઈ રહ્યા છે, એવું ભાગવત કહે છે. વ્યસન કરવા વાળાને ઊંટ જેવા કીધા છે. તમે ક્યારેક ઊંટને જોયું હશે. થોડા દિવસો પહેલા અમે ઇજિપ્તમાં ગયા હતા, ઊંટ ઉપર બેઠા હતા. તો આ દ્રશ્ય મેં મારી નરી આંખે જોયું. ઊંટ ઝાડના પાંદડા ખાય. એ રેગિસ્તાનમાં, રણ પ્રદેશમાં ઝાડના પાંદડા ખાય. અને એ પાંદડા ખાતી વખતે ઊંટને બહુ આનંદ આવે. આજના લોકો માવો ખાતા હોય ને એમ જ એ પાંદડા ખાય, મોઢું આમ હલાવે. અને ઊંટને એ પાંદડા ખાવામાં બહુ આનંદ આવે, બહુ રસ આવે. ઊંટને એવું લાગે કે આ પાંદડામાં બહુ રસ છે. પણ ભક્તો, એ ઊંટને ખબર નથી કે રેગિસ્તાનના, એ રણ પ્રદેશના પાંદડામાં કોઈ રસ નથી. જળ નહીં હોવાને કારણે પાંદડામાં કોઈ રસ નથી. પણ ઊંટ જ્યારે એ પાંદડા ખાય તો પાંદડાની સાથે કાંટા હોય. અને કાંટા સાથે એ જ્યારે પાંદડા ખાય તો એ કાંટા એના મોઢામાં લાગે છે. કાંટા મોઢામાં લાગતા એના મોઢામાંથી લોહી નીકળે. અને એ પાંદડાની સાથે એનું લોહી એ ઊંટ જ્યારે અંદર ગ્રહણ કરે તો એને લાગે આ પાંદડા કેટલા મીઠા છે. પાંદડું મીઠું નથી, એ પોતાનું લોહી પી રહ્યો છે, એટલે એને પાંદડું મીઠું લાગે છે. એવી જ રીતે ભક્તો, આ સંસારમાં પાન, માવા કે તમાકુ કે બીડી, આ બધું મીઠું નથી, પણ એમાં આપણા જ શરીરનો નાશ થઈ રહ્યો છે. એટલે અમુક સમય સુધી સારું લાગે છે. પણ ભક્તો, સમય જતા એક ભયાનક દુર્ઘટના બની જાય છે. માટે કારણ કે વ્યસન શબ્દ આવ્યો ભાગવતમાં, એટલે મેં તમને એક યાદ કરાવ્યું. વ્યસનનો અર્થ થાય દુઃખ. પ્રહલાદ મહારાજના જીવનમાં જ્યારે વ્યસન, દુઃખ આવતા તો ન ઉદ્વિગ્ન ચિત્તો. પ્રહલાદ મહારાજ ક્યારે ઉદ્વિગ્ન નહોતા થતા. ગીતામાં કૃષ્ણ કહે છે, જેના જીવનમાં સુખ આવે અને સુખ આવતા જેને અભિમાન ન થાય અને દુઃખ આવતા સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થઈ જાય. ભક્તિ કરવાની જરૂર નથી. સુખ દુઃખમાં કોઈ માત્ર સમ બન્યો રહે,
છતાંય એને સ્વર્ગ મળે. પ્રહલાદ મહારાજના જીવનમાં દુઃખ આવતા, સુખ દુઃખમાં સમ રહેતા. શ્રુતેષુ દ્રષ્ટેષુ ગુણ વસ્તુદ્રિક. અને આ સંસારની કોઈ પણ વસ્તુને પ્રહલાદ મહારાજ જોતા, કે આ સંસારની કોઈ પણ વસ્તુની વિશે પ્રહલાદ મહારાજ સાંભળતા, તો બસ એ જ સમજતા કે સંસારની વસ્તુ સત્વ રજસ તમસ દ્વારા બનેલી છે અને આ બધી વસ્તુ માયાનો પ્રભાવ છે. કેટલી સુંદર દૃષ્ટિ છે. આપણે તો કદાચ ટાઈમ પાસ કરવા મુંબઈ કે સુરતના મોટા મોટા મોલમાં ગયા હોઈએ અને મોલમાં કોઈ સાડી જોઈએ કે કોઈ વસ્તુ આપણે જોઈએ, તો જોતા જ આપણે વિચાર કરીએ કે આ બહુ સારી વસ્તુ છે, આની વગર તો હું હવે જીવી નહીં શકું. આ સંસારની કોઈ વસ્તુ આપણે જોઈએ તો એને પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા કરીએ. પણ પ્રહલાદ મહારાજ કોઈ પણ વસ્તુ જોતા તો એમ સમજતા આ તો માયાનો વિકાર છે, આ તો સત્વ રજસ તમસથી બનેલી વસ્તુ છે, આ મને સુખ ન આપી શકે. તો બહુ સુંદર. આ સંસારમાં જે વ્યક્તિ માયાને સમજી ગયો ને, એ વ્યક્તિ દુઃખોથી મુક્ત થઈ ગયો. પણ પેલા માયાને સમજવી જોઈએ. જગતની પ્રત્યેક વસ્તુ માયાનો વિકાર છે. ભક્તિનો ઠાકુર કે જડ વિદ્યા જનયત માયાર વૈભવ. આ સંસારની જડ વિદ્યા, ધન, સંસારની જેટલી પણ વસ્તુ દુકાનોમાં, મોલમાં, બધી જગ્યાએ ટીવીમાં દેખાય છે, આ બધા માયાના વૈભવ છે, માયાનો વિકાર છે. બધી વસ્તુ ક્ષણભંગુર છે. ગમે એટલી સારામાં સારી ટકાઉ વસ્તુ લેશો 1, 2 કે 5 વર્ષ માટે, અને જે વસ્તુનો નાશ થવાનો છે એ વસ્તુ દુઃખ દઈને જ જશે, એ ક્યારેય સુખી નહીં કરી શકે. તો સંસારની વસ્તુ માયાનો પ્રભાવ છે. અને જે વ્યક્તિ આ સંસારની માયાને સમજી ગયો, સંસારની માયાને સમજવાનો અર્થ શું છે? સંસારની કોઈ પણ વસ્તુ જોઈએ તો એ વસ્તુમાં દુઃખના દર્શન કરીએ. એવું શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે કે કોઈ પણ વસ્તુને તત્વથી જો જોવામાં આવે તો એમાં દુઃખ જ દેખાય છે, કારણ કે એ દુઃખ દેવા માટે જ બની છે આ જગતની વસ્તુ. ઘણીવાર અમુક લોકો વિચાર કરે અમારી પાસે મોટર ગાડી નથી, જો ગાડી મળી જાય તો અમે સુખી થઈ જઈએ. બહુ મહેનત કરે અને લોન કરાવી અને પછી એક ગાડી ખરીદે. ગાડી ખરીદ્યા પછી આમ આનંદ તો આવે, પણ જેવું પેટ્રોલ ખલાસ થાય, અને હવે તો 75-80 રૂપિયા લીટર પેટ્રોલ, દિવસમાં 3 વાર પેટ્રોલ ભરાવવું પડે. પહેલાં તો વર્ષે 1 વાર કે 2 વાર દુઃખ થતું ગાડી નથી, અને ગાડી આવ્યા પછી દિવસમાં 3 વાર દુઃખ થાય. અને એમાં આપણે તો ગાડી બરાબર ચલાવતો હોય, પણ પાછળથી ટ્રક વાળો એક્સિડન્ટ કરી દે ત્યારે ગાડી ભટકાણી હોય પણ હૃદય તૂટી જાય. બધું સંસારની કોઈ પણ વસ્તુ, સુતેશુ ગૃહેશુ, કોઈ પણ વસ્તુમાં દુઃખ છે. જો આ દ્રષ્ટિ આવી ગઈ, પ્રહલાદ મહારાજમાં દ્રષ્ટિ હતી, તો વ્યક્તિ સુખી થઈ જાય. અર્થાત કેવી દ્રષ્ટિ? આ સંસારમાં જેની ભૌતિક દ્રષ્ટિ છે, આપણે માતાઓને એક દ્રષ્ટાંત લઈએ, ભાગવત કથા ચાલે છે, કોઈ સ્ત્રી, કોઈ માતા 5000 રૂપિયાની સાડી પહેરીને આવી હોય તો બાજુમાં બેઠા બેઠા બીજી સ્ત્રીઓ જુએ કે હો આણે 5000ની સાડી પહેરી, કેટલી ભાગશાળી છે આ ભૌતિક દ્રષ્ટિ છે, કે આ તો 5000ની સાડી પહેરે છે, આ કેટલી ભાગશાળી છે, આ ભૌતિક દ્રષ્ટિ. પણ જેઓએ માયાને સમજી લીધી છે, જેઓને શાસ્ત્રનું જ્ઞાન છે, એ શું વિચાર કરશે કે આ સ્ત્રી 5000 રૂપિયાની સાડી પહેરે છે અને મેં ખાલી 500 રૂપિયાની સાડી પહેરી છે, હું કેટલી સુખી છું, હું કેટલી સુખી છું. આ સ્ત્રીને સુખી થવા માટે 5000 ખર્ચવા પડ્યા, પણ હું તો 500 રૂપિયામાં જ સુખી છું. આ છે માયાને જોવાની દ્રષ્ટિ. કોઈ વ્યક્તિ 2-3 લાખની ગાડીમાં ફરતો હોય અને બાજુમાંથી 50 લાખની ગાડી નીકળી હોય તો જેની ભૌતિક દ્રષ્ટિ હોય એમ વિચાર કરે આ 50 લાખની ગાડીમાં ફરે છે, કેટલો સુખી માણસ, અને હું તો 3 લાખની ગાડીમાં. આ ભૌતિક દ્રષ્ટિ.
પણ જે વ્યક્તિ માયાને સમજી ગયો, શાસ્ત્રને સમજી ગયો, એ તો એવું જ વિચાર કરે કે આ વ્યક્તિને સુખી થવા માટે 50 લાખ ખર્ચવા પડ્યા અને હું તો 3 લાખમાં જ સુખી છું. ભગવાનની કેટલી કૃપા છે. પણ ભક્તો, આ દ્રષ્ટિ હોવી જોઈએ. અને આ દ્રષ્ટિ ક્યારે આવે, કેવી રીતે આવે? જ્યારે આપણે સત્સંગ કરીએ, ભગવત કથા સાંભળીએ, ભગવાનના નામનું જાપ કરીએ, કીર્તન કરીએ, ત્યારે આપણને આવી દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થાય. તો કહે છે પ્રહલાદ મહારાજ, શ્રુતેષુ દ્રષ્ટેષુ ગુણ વસ્તુ દ્રિક અને દાંતેન્દ્રિય પ્રાણ શરીર ધી સદા પ્રશાંત કામો રહિતા સુરો સુર. અને પ્રહલાદ મહારાજ પરમ શાંત હતા. એના મનમાં કોઈ પણ પ્રકારનું ઉત્પાત નહોતો. યસ્મિન ગુણા રાજન ગૃહંતે કવિ ભીરમુહુ. મોટા મોટા કવિઓ પ્રહલાદ મહારાજના આ ગુણ વર્ણન કરે છે, પણ પ્રહલાદ મહારાજમાં અસંખ્ય અનેકો ગુણ છે. એ બધા ગુણોને હું બતાવી નથી શકતો, પણ પ્રહલાદ મહારાજમાં સૌથી મોટો ગુણ શું હતો? તો કે છે વાસુદેવે ભગવતી યત જાતા નૈસર્ગિકી રતિ. પ્રહલાદ મહારાજના હૃદયમાં વાસુદેવ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રત્યે જન્મજાત રતિ હતી, પ્રેમ હતો. જન્મથી જ પ્રહલાદ મહારાજ ભગવાનને પ્રેમ કરતા હતા. તો આવા પ્રહલાદ મહારાજની કથા શ્રી નારદ મુનિ પ્રારંભ કરે છે. પ્રહલાદ મહારાજ લગભગ 4 થી 5 વર્ષના બાળક હતા. કહેવાય છે હિરણાકશ્યપુએ પ્રહલાદ મહારાજને ગુરુકુળમાં ભણવા મોકલ્યા. એ સમયે સમસ્ત દૈત્યોના, અસુરોના ગુરુ હતા શુક્રાચાર્ય. અને એ શુક્રાચાર્યના 2 પુત્ર હતા, શંડ અને અમર્ક. અને શંડ અને અમર્ક એક ગુરુકુળ ચલાવતા હતા. હિરણાકશ્યપુ યુનિવર્સિટી આ ગુરુકુળનું નામ હતું. તો હિરણાકશ્યપુએ એમના પુત્ર પ્રહલાદને ગુરુકુળમાં ભણવા માટે મોકલ્યા. પ્રહલાદ મહારાજ 1 વર્ષ સુધી ગુરુકુળમાં ભણે. તમે બધા જાણો છો કે જ્યારે 1 વર્ષ પૂરું થાય અને પછી વેકેશન પડે, લગભગ 2 મહિનાનું વેકેશન, તો એ વેકેશનના સમયે પ્રહલાદ મહારાજ ગુરુકુળથી ઘરે આવ્યા. એમની માતા કયાધુએ પ્રહલાદ મહારાજને સ્નાન કરાવે, સુંદર વસ્ત્ર પહેરાવે, શ્રૃંગાર કરે અને પછી પ્રહલાદને પોતાના પિતા પાસે મોકલ્યા. પિતા હિરણાકશ્યપુ સિંહાસન ઉપર બેઠા છે. પ્રહલાદને પ્રેમ કરે, ગળે લગાડે અને પ્રહલાદને ખોળામાં બેસાડે. હતો અસુર. આ સંસારમાં ગમે એટલો મોટો સિંહ હોય, હરણ અને અનેકો પશુઓને મારતો હોય, પણ સિંહ પોતાના પુત્રને તો પ્રેમ કરે ને. હિરણાકશ્યપુ અસુર હતો, પણ પોતાના પુત્ર પ્રહલાદને પ્રેમ કરતો હતો. અને વાત્સલ્ય પ્રેમ હોવાને કારણે હિરણાકશ્યપુ પ્રહલાદને ખોળામાં બેસાડે, મસ્તક ઉપર હાથ મૂકે અને હિરણાકશ્યપુ પૂછે છે, પ્રહલાદ, તું 1 વર્ષ સુધી ગુરુકુળમાં ભણ્યો, તો તને 1 વર્ષ સુધી ગુરુકુળમાં કઈ શિક્ષા સારી લાગી? તારા ગુરુએ તને શું ભણાવ્યો? આજે પણ પિતા ઓફિસેથી જ્યારે ઘરે જાય તો બાળક પાસે બેસે તો બાળકને કે આજે શું ભણ્યો તું? તો સ્વાભાવિક હિરણાકશ્યપુએ પૂછ્યું, પ્રહલાદ, તું 1 વર્ષ સુધી ગુરુકુળમાં શું ભણ્યો? હિરણાકશ્યપુના મનમાં એવો વિચાર કે પ્રહલાદ બોલશે કે મને દાવપેચ કેમ કરાય, યુદ્ધ કેમ કરાય, પ્રજા પાસેથી કર વસૂલ કેમ કરાય, એ બધું સારું લાગ્યું. પણ પ્રહલાદ મહારાજે કીધું, પિતાજી રહેવા દો ને, હું ભણીને આવ્યો છું. નહીં નહીં બેટા, તું મને કે 1 વર્ષ સુધી તું ગુરુકુળમાં ભણ્યો, એમાં તને સારામાં સારી શિક્ષા વિદ્યા કઈ લાગી? જ્યારે હિરણાકશ્યપુએ વારંવાર પૂછ્યું તો પ્રહલાદ મહારાજ ઉત્તર આપે છે, તત્સાધુ મન્યે અસુરવર્ય દેહિનામ સદા સમુદ્વી નધિયામ સગ્રા હિત્વાત્મપાતમ ગૃહમંદકૂપમ વનમ ગતો યદ
હરિમાશ્રયેત. હિરણાકશ્યપે પૂછ્યું, પ્રહલાદ તને ગુરુકુળમાં સૌથી સારી શિક્ષા કઈ લાગી? તો પ્રહલાદ કહે છે કે તત સાધુ મન્યે અસુર વર્ય દેહી નામ. સૌપ્રથમ પોતાના પિતા હિરણાકશ્યપને સંબોધન આપતા કહે છે કે હે અસુરોના સરદાર. આજના બાળકે એના પિતાને એવું કીધું હોય કે હે પિતાજી, તમે અસુરોના સરદાર છો, તમે મૂર્ખોના સરદાર છો. સારું ન લાગે. પણ પ્રહલાદે એના જીવનમાં ક્યારેય હિરણાકશ્યપને પિતા કીધા નથી. કારણ કે હિરણાકશ્યપના જીવનમાં પિતા જેવું કંઈ હતું જ નહીં. કાલે તમે સાંભળ્યું ને, ભગવાન ઋષભદેવે શું કીધું? ગુરુ ન સસ્યાત, પિતા ન સસ્યાત, જનની ન સસ્યાત. આ સંસારમાં ઈ પિતા પિતા કહેવાને યોગ્ય નથી જે પિતા પોતાના પુત્રને ભગવાનની ભક્તિ ન કરાવી શકે. હિરણાકશ્યપુએ ક્યારેય પ્રહલાદને ભક્તિ ન કરવા દીધી. માટે પ્રહલાદે હિરણાકશ્યપને ક્યારેય પિતા કીધા નહીં. જ્યારે કહેવાનો વારો આવ્યો તો કીધું, તમે તો અસુરોના સરદાર છો. અને હિરણાકશ્યપને એમાં ખોટું નહોતું લાગતું. હિરણાકશ્યપ એમ વિચારતો, હા, મારો દીકરો, મારો પુત્ર મારી સ્થિતિ સમજે છે. હું આખીર અસુરોનો સરદાર તો છું, અસુરોનો રાજા છું. તો કીધું, હે અસુરોના સરદાર, તત સાધુ મનીએ, તમે મને પૂછો છો તને સારી વાત કઈ લાગી? તો સાધુ મનીએ, મને સૌથી સારી વાત એ લાગી, સદા સમુદ વિઘ્ન ધ્યામ અસત ગ્રહાત. આ સંસારમાં અસત વસ્તુની ગ્રહણ કરવાને કારણે, ભક્તો, આ જગતમાં બે પ્રકારની વસ્તુ, સત અને અસત. સત હરિભજન. આ સંસારમાં સત શું છે? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિ. અને બાકી બધું અસત છે. ધન સંપત્તિ જે કાંઈ પણ દેખાય એ બધું અસત. તો એવી અસત વસ્તુનો સ્વીકાર કરવાને કારણે સંસારનો મનુષ્ય રાત દિવસ દુખી રહ્યા કરે છે. અસત વસ્તુ ગ્રહણ કરવાને કારણે સંસારના લોકોની બુદ્ધિ ઉદ્વિગ્ન રહે છે. તો સદા સમુદ વિઘ્ન ગૃહામ અસદ ગ્રહાત. પિતાજી, આ અસત વસ્તુ ગ્રહણ કરવાને કારણે આ બુદ્ધિ એટલી ઉદ્વિગ્ન રહે છે. મને તો બધા કરતા સારી વાત એ લાગી કે તમે હાથમાં માળા લ્યો, ભગવાન વિષ્ણુના નામનું જાપ કરો અને વૃંદાવન વયા જાઓ. આ સારામાં સારી વસ્તુ મને લાગી. હિતવાત્મ પાતમ ગૃહમંદ કૂપમ વનમ ગતો યત હરિમાશ્રયત. હે હિરણાકશિપુજી, તમે ભગવાન વિષ્ણુનું નામ લેતા લેતા વૃંદાવન, વનમ ગતો, વનમાં વયા જાઓ. આ સારામાં સારી વસ્તુ લાગી. જ્યારે હિરણાકશિપુએ એના શત્રુ વિષ્ણુનું નામ સાંભળ્યું અને એવું સાંભળ્યું કે પ્રહલાદ એમ કહે છે કે વિષ્ણુની ભક્તિ કરવી જોઈએ, વિષ્ણુની શરણમાં જવું જોઈએ, હિરણાકશિપુનું શરીર લાલ થઈ ગયું, ક્રોધ આવ્યો. પણ એક ઘડીમાં હિરણાકશિપુએ વિચાર કરી લીધો કે બાળકોની બુદ્ધિ બાળકોની નથી હોતી. બાળકોને કોઈ ચોકલેટ આપી દે તો જે કયો એ બોલવા માંડે. એટલે આમાં આ પ્રહલાદનો દોષ નથી, પ્રહલાદના ગુરુનો દોષ છે. ષંડ અમર્ક હિરણાકશિપુ પ્રહલાદના ગુરુને બોલાવે, ષંડ અમર્ક હિરણાકશિપુ પાસે આવે. હિરણાકશિપુ ક્રોધ કરતા કહે છે, આ પ્રહલાદ શું બોલી રહ્યો છે? તમે આવું શીખવાડો છો તમારા ગુરુકુળમાં કે વિષ્ણુની ભક્તિ કરવી જોઈએ, વૃંદાવન જવું જોઈએ, વિષ્ણુના નામનું જાપ કરવું જોઈએ, તમે આવું શીખવાડો છો? ષંડ અને અમર્ક તો ધ્રુજી ગયા. સરકાર અમે આને આવું ક્યારેય શીખવાડ્યું નથી. અમારા ગુરુકુળમાં ગીતા ભાગવત રામાયણનો વિષય જ નથી. જેની ઉપર તમારી કૃપા હોય તો એ ગીતા ભાગવત રામાયણ થોડી ભણી શકે. સરકાર અમે આને આવું નથી શીખવાડ્યું. હિરણાકશિપુએ કીધું કે જો તમે ન શીખવાડ્યું હોય તો કોઈ સાધુ સંતો ગુરુકુળમાં આવ્યા હશે, એણે શીખવાડ્યું હશે. હવેથી તમે ધ્યાન રાખજો, કોઈ સાધુઓને ગુરુકુળમાં આવવા નહીં દેતા કે જેથી આ પ્રહલાદ આવું શીખી શકે. હા સરકાર. આટલું કહી પ્રહલાદ મહારાજને ફરીથી ગુરુકુળમાં મોકલ્યા. પ્રહલાદ મહારાજ ગુરુકુળમાં ભણે
એના ગુરુ એને જે કાંઈ પણ પાઠ ભણાવે એને યાદ કરી લે અને એને યાદ કરી ભગવાન વિષ્ણુની ભક્તિ કરે. 1 વર્ષ સુધી પ્રહલાદ મહારાજ ગુરુકુળમાં ભણ્યા અને ગુરુકુળમાં ભણી જ્યારે પાછા ફર્યા, ફરીથી માતા સ્નાન કરાવે, પિતા હિરણ્યકશિપુ પાસે મોકલે, હિરણ્યકશિપુ ખોળામાં બેસાડે. હિરણ્યકશિપુ ફરીથી પૂછે, બેટા બેટા તું 1 વર્ષ ગુરુકુળમાં ભણીને આવ્યો છે, તું મને એ કે તને તારા જીવનમાં સૌથી સારી વાત શું લાગે છે? પ્રહલાદ મહારાજ મનમાં વિચાર કરે, આની પહેલા પૂછ્યું તું તો તકલીફ થઈ ગઈ હતી, હવે વારંવાર શા માટે પૂછે છે? પિતાજી રહેવા દો ને. નહીં નહીં, તું મને કે તને તારા જીવનમાં સૌથી સારી વસ્તુ શું લાગે છે? જ્યારે વારંવાર હિરણ્યકશિપુએ પૂછ્યું ત્યારે પ્રહલાદ કહે છે, તો સાંભળો, મને મારા જીવનમાં સારું શું લાગે છે? પ્રહલાદે કીધું, શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણુ સ્મરણમ પાદ સેવનમ અર્ચનમ વંદનમ દાસ્યમ સાખ્યમ આત્મનિવેદનમ ઇતિ પુંસાર પિતા વિષ્ણુ ભક્તિ ચેત નવલક્ષણા ક્રિયેત ભગવત યદ્દા તત્મન્યે અધિત ઉત્તમમ. પિતાજી, મને મારા જીવનમાં જો કોઈ વસ્તુ સારી લાગતી હોય તો શ્રવણ એટલે કે સાંભળવું, કીર્તન એટલે બોલવું, સ્મરણ એટલે મનમાં સ્મરણ કરવું, વંદન એટલે પ્રણામ કરવા, પૂજન એટલે આરતી ઇત્યાદિ પૂજા કરવી, સાખ્યમ એટલે ભગવાન સાથે સાખ્ય ભાવના રાખવી, દાસ્યમ સેવા કરવી, આત્મનિવેદનમ બધું અર્પણ કરી દેવું. આમ ભક્તિના 9 અંગ શાસ્ત્રમાં કીધા છે, 9ધા ભક્તિ. પ્રહલાદ મહારાજ કહે છે, પિતાજી આ 9ધા ભક્તિ દ્વારા, આ ભક્તિના 9 અંગ દ્વારા ભગવાન વિષ્ણુની ભક્તિ કરવી અને વિષ્ણુને પ્રસન્ન કરવા, આ મને સૌથી શ્રેષ્ઠ વાત લાગે છે. બધા કરતા વધારે મને આ 9ધા ભક્તિ ગમે છે. આટલું સાંભળતા તો હિરણ્યકશિપુ અત્યંત ક્રોધિત ષંડ અને અમર્કને બોલાવે. ષંડ અમર્ક આવે. હિરણ્યકશિપુ ફરીથી પૂછે છે, આ શું બોલી રહ્યો છે? શું તમે આ 9ધા ભક્તિનું જ્ઞાન આપો છો? આ મારા શત્રુ વિષ્ણુની ભક્તિ કરી રહ્યો છે. ત્યારે ષંડ અને અમર્કે કીધું, સરકાર, અમે આને આવું નથી ભણાવ્યું, તમે અમારી પર વિશ્વાસ કરો. કીધું, તમે નહીં ભણાવ્યું હોય તો તમારા ગુરુકુળમાં બીજા કોઈ આવીને આને ભણાવતા હશે. નહીં સરકાર, અમે 1 વર્ષ સુધી ધ્યાન રાખ્યું, ગુરુકુળમાં કોઈ સાધુ સંતોય નથી આવ્યા. તો કે છે, તો પછી આ પ્રહલાદ આવું બધું શા માટે બોલે છે? આ વિષ્ણુની ભક્તિનું જ્ઞાન આવ્યું ક્યાંથી? ત્યારે પ્રહલાદના ગુરુ ષંડ અને અમર્ક કહે છે, નમત પ્રણીતમ ન પર પ્રણીતમ સુતો વદત્યેશ તવેન્દ્ર શત્રુ. હે ઇન્દ્રના શત્રુ, હે હિરણ્યકશિપુ મહારાજ, નમત પ્રણીતમ ન પર પ્રણીતમ, આ તમારા દીકરાને વિષ્ણુની ભક્તિનું જ્ઞાન અમે નથી આપ્યું અને બહારથી પણ કોઈ નથી આપ્યું. તો પછી આવું શા માટે બોલે છે? કે છે નૈસર્ગિકીયમ મતિરસ્ય રાજન નિયચ્છ મન્યુમ કદદા સ્વમાન. સરકાર, નૈસર્ગિકી, આ તમારો દીકરો એની માના ગર્ભથી જ વિષ્ણુની ભક્તિ શીખીને આવ્યો છે. આ જન્મથી જ ભગવાન વિષ્ણુની ભક્તિનું જ્ઞાન ધરાવે છે અને કોઈ શીખવાડ્યું નથી. હિરણ્યકશિપુ અત્યંત ક્રોધિત. હિરણ્યકશિપુ કહે છે, પ્રહલાદ, તું વિષ્ણુની ભક્તિ શા માટે કરે છે? કીધું, આ વિષ્ણુની ભક્તિ જ આ સંસારમાં સર્વશ્રેષ્ઠ છે. તો હિરણ્યકશિપુ પૂછે છે, પ્રહલાદ, વિષ્ણુની ભક્તિ જો સર્વશ્રેષ્ઠ હોય તો આખી દુનિયા મારી ભક્તિ શા માટે કરે છે? વિષ્ણુની ભક્તિ જો સર્વશ્રેષ્ઠ હોય તો દુનિયાના બધા લોકો વિષ્ણુની ભક્તિ કરવા જોઈએ. સારું કામ તો બધા કરતા હોવા જોઈએ ને, સારો ધંધો હોય એ તો બધા કરે. એમ વિષ્ણુની ભક્તિ જો શ્રેષ્ઠ હોય તો બધા લોકોને એની ભક્તિ કરવી જોઈએ. સંસારના સમસ્ત લોકો વિષ્ણુની ભક્તિ શા માટે નથી કરતા? ત્યારે પ્રહલાદ ઉત્તર આપે, મતિ ન કૃષ્ણે પરત સ્વતોવા મિતો વિપદ્યેત ગૃહ વ્રતાનામ અદાંત ગોભી વિશતામ તમિસ્ત્રમ પુનઃ પુનઃ ચરવિત ચરવણાનામ. મતિ ન કૃષ્ણે, આ સંસારના લોકોની મતિ ભગવાન કૃષ્ણમાં નથી લાગતી. એનું એક જ કારણ છે, અદાંત ગોભી.
સંસારના લોકોની મતિ ભગવાનમાં નથી લાગતી. એનું કારણ છે કે લોકોની ઇન્દ્રિયો વશમાં નથી, અને ઇન્દ્રિયો વશમાં ન હોવાને કારણે સંસારના લોકો આ સંસારમાંથી સુખ ગોતે છે. સંસારમાં અનેક પ્રકારના ઉદ્યમ કરે, અનેક પ્રકારના કાર્ય કરે, અનેક પ્રકારના કર્મો દ્વારા આ સંસારમાંથી સુખ ગોતવા માંગે છે. પણ પિતાજી, અદાંત ગોભી વિશતામ તમિસ્ત્રમ પુનઃ પુનઃ ચરવિત ચરવણાનામ. જગતના લોકો આ સંસારમાંથી સુખ કાઢવા માંગે છે, પણ આ સંસારમાં સુખ છે જ નહીં. આ સંસાર જેમ શેરડીને મશીનમાં નાખી એનો રસ કાઢી લેવામાં આવે અને છેલ્લે શેરડીના છોતા વધ્યા હોય અને પછી એને જો ખાઈએ તો એમાંથી રસ નીકળે. પ્રહલાદ મહારાજ કહે છે કે આ સંસાર એવો જ છે. વારંવાર ચાવવાથી આ સંસારમાંથી કાંઈ પ્રાપ્ત થતું નથી. માટે મતિ વશમાં ન હોવાને કારણે, ઇન્દ્રિયો વશમાં ન હોવાને કારણે લોકોની મતિ ભગવાનમાં નથી લાગતી. બાકી હું તો વિષ્ણુની જ ભક્તિ કરીશ. અને પિતાજી, હું તમને સલાહ આપું છું, તમે પણ વિષ્ણુની ભક્તિ કરો. જ્યારે હિરણ્યકશિપુએ આવું સાંભળ્યું, હિરણ્યકશિપુ વિચાર કરે કે દૈત્ય ચંદન વને, આ દૈત્ય રૂપી ચંદનના વનમાં બબૂલ ક્યાંથી ઉગી ગયો? આ પ્રહલાદ હિરણ્યકશિપુ વિચાર કરે, શરીરનું કોઈ અંગ સડી ગયું હોય અને પછી સડો આખા શરીરમાં આવે એની પહેલા એ અંગને કાપી નાખવું જોઈએ. એમ પ્રહલાદ રૂપી સડો અમારા કુળમાં આવી ગયો છે કે જે વિષ્ણુની ભક્તિ કરે, જે મારા શત્રુની ભક્તિ કરે છે. એ જ સમયે હિરણ્યકશિપુએ નિર્ણય લઈ લીધો, આદેશ આપી દીધો કે આ પ્રહલાદને મારી નાખો. મારા 4 પુત્ર છે, હું સમજીશ કે મારા 3 જ પુત્ર હતા, મારી નાખો પ્રહલાદને. હિરણ્યકશિપુએ એના સૈન્ય બળને આદેશ આપી દીધો. અને કહેવાય છે પ્રહલાદને મારવાના અનેકો પ્રયાસ કર્યા. નારદ મુનિ કહે છે, દિગ્ગજે દંદ સુકેશ અભિચારાવ પાતને માયાભી સવિરોધેશ ગરદાનેર ભોજને. સર્વપ્રથમ પ્રહલાદ મહારાજને દિગ્ગજે, મોટા મોટા હાથીઓ નીચે કચડી નાખવાનો પ્રયાસ કર્યો. પ્રહલાદ મહારાજને બાંધી દીધા અને મોટા મોટા ગજરાજને છૂટા મૂક્યા. એ મોટા ગજરાજ જ્યારે પ્રહલાદ મહારાજ પાસે આવે, પણ પ્રહલાદને જોઈ એ ગજરાજ ઊભા રહી જાય. દિગ્ગજે મોટા મોટા હાથીઓ પણ પ્રહલાદ મહારાજને મારી ન શક્યા. પ્રહલાદને મારવાનો બીજો પ્રયાસ, દંદ સુકેશ. એક કમરો હતો અને એક કક્ષમાં અનેકો સર્પ હતા, ઝેરીલા સર્પ. પ્રહલાદ મહારાજને ઈ ઝેરીલા સર્પના કમરામાં બંધ કરી દીધા અને અનેકો સર્પ પ્રહલાદ મહારાજને ડંખ મારે. ભક્તો, ભાગવતમાં તો સંક્ષિપ્તમાં વર્ણન છે, પણ વિષ્ણુ પુરાણમાં વિસ્તારથી વેદવ્યાસ મુનિ આ બધું લખે છે. એ સર્પોએ પ્રહલાદને અત્યંત ડંખ માર્યા. કહેવાય છે ડંખ મારતા મારતા એ સર્પોનું વિષ સમાપ્ત થઈ ગયું. એ સર્પના મસ્તકમાંથી મણી નીકળી ગયા, સર્પોના દાંત પડી ગયા, પણ પ્રહલાદને કાંઈ ન થયું. કારણ કે ભક્તો, જેની રક્ષા કરવા માટે ભગવાન બેઠા હોય, જાકો રાખે સાઈયા માર શકે ન કોઈ, બાલન બાકા કર શકે જો જગ વેરી હોય. આખી દુનિયા પણ કૃષ્ણના એક ભક્તની વેરી થઈ ગઈ હોય, આખી દુનિયા મળીને પણ કૃષ્ણના એક ભક્તનું કાંઈ ન બગાડી શકે. સર્પોએ મારવાનો બહુ પ્રયાસ કર્યો, પ્રહલાદને કાંઈ ન થયું. ત્યારબાદ પ્રહલાદને મારવાનો ત્રીજો પ્રયાસ, અભિચારા અવપાતને.
પ્રહલાદને મારવા માટે શંડ અને અમરકે મસ્તકમાંથી જટા ઉખાડી પૃથ્વી ઉપર નાખતા એક કૃત્યા ઉત્પન્ન થઈ. એ કૃત્યાના હાથમાં ત્રિશૂળ પ્રહલાદને મારવા માટે દોડે અને એ કૃત્યા જેવી પ્રહલાદના વક્ષસ્થળ ઉપર છાતી ઉપર એ ત્રિશૂળનો પ્રહાર કરે, વિષ્ણુ પુરાણમાં એવું લખ્યું છે એ ત્રિશૂળના 1000 ટુકડા થઈ જાય. અને કૃત્યાને સમજમાં આવે કે આ પ્રહલાદનો કોઈ દોષ નથી, પ્રહલાદ તો ભગવાનની કૃપા પાત્ર છે, મને જેણે પ્રકટ કરી એ શંડ અને અમર્કનો દોષ છે. પુનઃ એ કૃત્યા હાથમાં ત્રિશૂળ લઈ જે શંડ અને અમર્કે કૃત્યાને પ્રકટ કરી હતી એ શંડ અને અમર્કને જ મારી નાખે. વિષ્ણુ પુરાણમાં વર્ણન છે પ્રહલાદના ગુરુ શંડ અને અમર્ક જે પ્રહલાદના શત્રુ હતા, જેણે પ્રહલાદને મારવાનો પ્રયાસ કર્યો, એ મરી ગયા. આજનો કોઈ વ્યક્તિ હોત તો બહુ સુખી થાત, પ્રસન્ન થાત કે મારો શત્રુ હતો મરી ગયો. પણ ભક્તો, પ્રહલાદના હૃદયમાં દુઃખ થયું, કષ્ટ થયું કે જેઓએ મને વિદ્યા આપી, શિક્ષા આપી, એનું મૃત્યુ થયું. પ્રહલાદ મહારાજને દુઃખ થતા પ્રહલાદ ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે કે હે પ્રભુ, મેં મારા જીવનમાં સપનામાં પણ ક્યારેય કોઈની સાથે વેર ન કર્યું હોય, સપનામાં પણ મારો ભાવ જો બદલાણો ન હોય, અને પ્રભુ જો મેં તમારી સાચી ભક્તિ કરી હોય તો આ શંડ અને અમર્ક બંનેને તમે જીવિત કરી દો. બસ આટલી હું તમારા ચરણોમાં પ્રાર્થના કરું છું. પ્રહલાદ મહારાજે એમના ભક્તિના પ્રતાપે એમના ગુરુ શંડ અને અમર્કને જીવિત કરી દીધા. કેટલો સુંદર ગુણ પ્રહલાદ મહારાજમાં કે જે વ્યક્તિ પ્રહલાદને મારવાનો પ્રયાસ કરે, પ્રહલાદે એને જીવિત કરી નાખ્યા. ભક્તો, આ વૈષ્ણવનો ગુણ છે. વૈષ્ણવમાં આ ગુણ હોય, પર દુઃખે દુઃખી. બીજાના દુઃખને જોઈને વૈષ્ણવના હૃદયમાં દુઃખ થાય છે. કારણ કે સાધુઓનો સ્વભાવ છે, સાધુ જ્યારે બીજાના દુઃખ જોવે, રામાયણમાં એવું લખ્યું છે સંત હૃદય નવનીત સમાના કહા કવિ પર કહી ન જાના. સંત હૃદય નવનીત સમાના. મોટા મોટા કવિઓએ સંતોના હૃદયની ઉપમા તાજા માખણ સાથે આપી છે. સંતોનું હૃદય તાજું માખણ જેટલું કોમળ હોય એટલું કોમળ હોય છે. પણ ગોસ્વામી તુલસીદાસજી રામાયણમાં લખે છે કે કવિઓએ સંતોના હૃદયની ઉપમા તાજા માખણ સાથે આપી તો દીધી, પણ કવિઓને ઉપમા આપતા ન આવડ્યું. કારણ કે સંતોનું હૃદય તાજા માખણ જેટલું કોમળ નહીં, એ તો તાજા માખણ કરતા વધારે કોમળ હોય છે. કારણ કે માખણને જ્યારે ચૂલા ઉપર ચડાવો, માખણ ત્યારે ઓગળે, અન્યથા માખણ ક્યારે ઓગળે નહીં. ખુદ માખણને જ્યારે તમે ચૂલા ઉપર ચડાવો ત્યારે માખણ ઓગળે, પણ સંત તો બીજા જીવને જ્યારે દુઃખી જોવે, અહીંયા બેઠો બેઠો હૃદય ઓગળી જાય, એનું હૃદય પીગળી જાય. માટે સંતોનું હૃદય નવનીત કરતા પણ કોમળ હોય છે. પ્રહલાદ મહારાજનું હૃદય કોમળ. માટે જેઓએ પ્રહલાદને મારવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો એને જીવિત કરી દીધા. અને પછી તો શંડ અને અમર્ક સમજી ગયા કે આ કોઈ સાધારણ બાળક નહીં, આ તો દિવ્ય બાળક છે. અભિચારા અવપાતને પ્રહલાદને મારવાના અનેકો પ્રયાસ કર્યા. વારંવાર હિરણ્યકશ્યપને ખબર આપવામાં આવે, સરકાર તમારા પુત્રને મારવાનો પ્રયાસ કર્યો પણ એ મરતો નથી. અને હિરણ્યકશ્યપ વારંવાર આજ્ઞા આપે, હવે એક કામ કરો, એને તમે પર્વતની ટોચે લઈ જાઓ અને ત્યાંથી ફેંકો કે જેથી એનું શરીર પણ ન જડે. અવપાતને પ્રહલાદને પર્વત ઉપર લઈ ગયા. હિરણ્યકશ્યપના અનુચરો પ્રહલાદને પર્વત ઉપર લઈ જાય અને પર્વતના શિખરેથી પ્રહલાદને ફેંકે. પણ ભક્તો,
આ સંસારમાં બે હાથ વાળો ભગવાનના ભક્તનું શું બગાડી શકે? હે? દ્વય હાથન વારો સકે જન કો કહા બિગાડ, નારાયણ રખવાર હૈ જાકે ભુજા હજાર. હજાર હાથ વાળો જેની રક્ષા કરતો હોય, બે હાથ વાળો એ ભક્તનું શું બગાડી શકે? પ્રહલાદ મહારાજને પર્વતથી ફેંકવામાં આવ્યા, પણ ભગવાન શ્રી વિષ્ણુએ પ્રહલાદ મહારાજને ઝીલી લીધા, બચાવી લીધા. હિરણ્યકશ્યપના સૈનિકો હિરણ્યકશ્યપ પાસે આવ્યા, સરકાર પ્રહલાદને ફેંકી દીધો અને એવી ખીણમાં પડ્યો છે કે એની લાશ પણ હવે નહીં મળે, તમે નિશ્ચિંત રહો. હિરણ્યકશ્યપ પ્રસન્ન થઈ ગયો. મરી ગયો ને પ્રહલાદ? હા મરી ગયો સરકાર. પણ ભગવાન વિષ્ણુએ પ્રહલાદની રક્ષા કરી. 2-3 દિવસ પછી પ્રહલાદ મહારાજ ઘરે આવે, બેલ વગાડે, હિરણ્યકશ્યપ દરવાજો ખોલે અને પ્રહલાદને જોઈ હિરણ્યકશ્યપ અત્યંત ક્રોધિત. તું હજી મર્યો નથી? ના પિતાજી, જેની ઉપર તમારા આશીર્વાદ હોય કેવી રીતે મરી શકે? આટલું કઈ પ્રહલાદ મહારાજ ઘરે આવે. હિરણ્યકશ્યપ વિચલિત થઈ ગયો. હવે આનું કરવું શું મારે? આને કેવી રીતે મારું? આચાર્યો એવું કહે છે કે હોળિકા નામની એક સ્ત્રી હતી, એણે હિરણ્યકશ્યપને કીધું કે મને ઋષિમુનિઓનું વરદાન છે કે અગ્નિ મને સળગાવી ન શકે. એક કામ કરો, એક ચિતા બનાવો, હું પ્રહલાદને ખોળામાં લઈને બેસી જાઉં અને પછી તમે એ ચિતાને સળગાવો, પ્રહલાદ સળગી જશે અને હું બચી જઈશ. આવું જ થયું. ચિતા બનાવી, હોળિકા બેઠી, પ્રહલાદને ખોળામાં બેસાડે અને એ ખોળામાં બેઠા બેઠા પ્રહલાદ ભગવાનના નામનું કીર્તન કરે. જ્યારે ચિતામાં આગ લગાડી તો જોયું કે જે ઋષિ મુનિઓનું વરદાન હોળિકા ઉપર હતું કે તને અગ્નિ ક્યારેય સળગાવી નહીં શકે, પણ એ વરદાન બદલાઈ ગયું. ભક્તો, એ ચિતાની અગ્નિમાં હોળિકા સળગી ગઈ, પણ પ્રહલાદની રક્ષા થઈ. પ્રહલાદને મારવાના અનેક પ્રયાસ, માયા ભી સન્નિરોધેશ્ચ. પ્રહલાદ મહારાજને મારવા માટે હિરણ્યકશ્યપે એક ઉપાય કર્યો. એક કામ કરું, આને ઝેર ખવડાવીને મારી નાખું. કેવી રીતે ઝેર ખાશે પ્રહલાદ? આમ સીધું આપીશ તો નહીં ખાય. હિરણ્યકશ્યપ એની પત્ની કયાધુ પાસે જાય છે અને પત્ની કયાધુને કહે છે, હાલે ઝેર, તું આજે પ્રહલાદ માટે ભોજન બનાવીશ ને, એમાં તું આ ઝેર નાખી દેજે અને તારા હાથથી પ્રહલાદને ખવડાવજે કે જેથી મરી જાય. હિરણ્યકશ્યપની પત્ની કયાધુ હિરણ્યકશ્યપના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરે છે કે પતિદેવ, તમને દયા નથી આવતી? તમે આટલા મોટા પરાક્રમી રાજા અને તમારા 5 વર્ષના બાળકને આવી રીતે મારો? પ્રહલાદ શું મારવાનું પાત્ર છે? પ્રહલાદને તો આપણે લાડ લડાવવા જોઈએ, એની તો આપણે રક્ષા કરવી જોઈએ, અને તમે પ્રહલાદને મારવાની પાછળ પડી ગયા છો. તારે પ્રહલાદને વિષ ખવડાવવું જ પડશે. હું તારો પતિ છું, મારી આજ્ઞા છે. હિરણ્યકશ્યપે વારંવાર કીધું, પણ એ સમય કયાધુ કે છે, નહીં, તમે મારું ગળું દબાવી નાખો, તમે મને મારી નાખો, પણ આ કાર્ય હું મારા હાથેથી નહીં કરી શકું. હું ભોજનમાં વિષ નહીં નાખી શકું. કયાધુએ ના પાડી. હિરણ્યકશ્યપે સ્વયં કોઈની પાસે ભોજન બનાવ્યું, એ ભોજનમાં વિષ નખાયું અને પ્રહલાદને વિષયુક્ત ભોજન દીધું. ભક્તો, ઇતિહાસ સાક્ષી છે કે પ્રહલાદ મહારાજે એ વિષયુક્ત ભોજન ગ્રહણ તો કરી લીધું, એ વિષયુક્ત ભોજન ખાધું, પણ એ વિષ પ્રહલાદનું કાંઈ ન બગાડી શક્યું. ભક્તો, આ તો સતયુગની વાત છે. આ ઘટના સતયુગમાં ઘટી હતી. કાલ સવારનો ઇતિહાસ. મારવાડની મીરાબાઈને એક પાત્રમાં વિષ દેવામાં આવ્યું. મીરાબાઈ, તું આને પી જા. રાણાને વિષ દિયા, માનો અમૃત પિયા. રાણાને વિષ દિયા,
मानो अमृत पिया, मीरा सागर में सरिता समाने लगी। 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 दुख लाखों सहे मुख से मोहन कहे। दुख लाखों सहे मुख से मोहन कहे। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगे। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन। मारवाड़नी मीराबाई, अद्भुत इतिहास, अद्भुत इतिहास। મીરાબાઈ જ્યારે નાના હતા, 4 થી લગભગ 4-5 વર્ષની ઉંમર હતી, એક દિવસ મીરાબાઈના ગામમાં એક જાન આવી, લગ્ન કરવા માટે જાન આવી, અને જાનમાં તો તમે જાણો છો બેન્ડ બાજા હોય, ઢોલ નગાડા વાગતા હોય. તો મીરાબાઈએ જ્યારે બારીમાંથી જોયું કે જાન આવી, એ 4-5 વર્ષની કન્યાએ એમની માતાને પૂછ્યું, માતાજી આ શું છે, આ શું થઈ રહ્યું છે, મને કઈ સમજાતું નથી, આ છે શું? ત્યારે મીરાબાઈની માએ કીધું કે આપણા ગામમાં ફલાણી દીકરી છે, એના આજે લગ્ન થઈ રહ્યા છે અને એને લેવા માટે વરરાજા આવ્યા છે. આ વરરાજાની જાન છે, એના વિવાહ થઈ રહ્યા છે. મીરાબાઈએ કીધું અચ્છા એના વિવાહ થઈ રહ્યા છે? તો મીરાબાઈએ કીધું માતાજી મારે લગ્ન કરવા છે. હવે 4 વર્ષની કન્યા, લગ્નનો શું અર્થ થાય એને તો ખબર નહીં, પણ એવી જીદ પકડી મારે લગ્ન કરવા છે, મારે વિવાહ કરવા છે. કીધું બેટા જો વિવાહ અત્યારે ન કરાય તું મોટી થઈશ ત્યારે. નહીં, મારે અત્યારે, મારે હમણાં જ લગ્ન કરવા છે, મારે હમણાં જ વિવાહ કરવા છે. હવે એની માતા બહુ મનાવે પણ માને નહીં. જ્યારે બહુ મનાવાથી મીરાબાઈ ન માની ત્યારે એની માતા એની આંગળી પકડી અને ઠાકોરજીનો વિગ્રહ, એમના ઘરે એક મંદિર હતું, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો વિગ્રહ, મીરાબાઈની માતાએ કીધું મીરા આજથી હું તારા લગ્ન આ કૃષ્ણ સાથે કરાવું છું. 4 વર્ષની ઉંમરે માતાએ મીરાબાઈના લગ્ન કૃષ્ણ સાથે કરાવ્યા અને એ દિવસથી મીરાબાઈએ કૃષ્ણએ પોતાના પતિ માની લીધા. મેરે તો गिरधर गोपाल दूसरो न कोई. એ દિવસથી મીરાબાઈએ કૃષ્ણને સ્વીકાર કર્યા. મરતે દમ તક મીરાબાઈએ કૃષ્ણને નથી છોડ્યા. એ કૃષ્ણની ભક્તિમાં મીરાબાઈને અનેકો બાધા આવી, પણ કૃષ્ણ કૃપાથી બધી બાધાઓ પાર કરી ગયા. કહે છે ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन. वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी. ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन. वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी. महलों में पली बन के जोगन चली. मीरा रानी दीवानी कहाने लगी. ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन. कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं. मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी. मीरा गोविंद
गोविंद गोपाल गाने लगे। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग। मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। मीरा सागर में सरिता समाने लगी। मीरा सागर में सरिता समाने लगी। दुख लाखों सहे मुख से मोहन कहे। दुख लाखों सहे मुख से मोहन कहे। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगे। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। श्री प्रहलाद महाराज ने विष युक्त भोजन देવામાં આવ્યું, પણ વિષ યુક્ત ભોજન ગ્રહણ કર્યા પછી પણ પ્રહલાદ મહારાજને કાંઈ ન થયું. પ્રહલાદ મહારાજ જીવિત રહ્યા. ભક્તો ભક્તિનો આ પ્રભાવ છે. ત્યારબાદ પ્રહલાદને મારવાનો અંતિમ પ્રયાસ કરે છે. हिरण्याकश्यपु अनुचरों ने आदेश आपे, आओ ब्रह्मतीर्थ प्रभु स्टेज ऊपर. प्रहलाद महाराज ने मारवानो प्रयास करता हिरण्यकशिपु आदेश आपे कि जाओ आने महासागर में पत्थर बांधीने फेंकी दो. प्रहलाद महाराज ना शरीर साथे बहु मोटो पत्थर बांधे अने पत्थर बांधी महासागरनी वचोवच प्रहलाद महाराज ने फेंके छे. पत्थर बांधवाने कारणे प्रहलाद महासागर में डूबे छे. कहेवाय छे प्रहलाद महाराज महासागरनी गहराई में वया गया. त्यारबाद हिरण्याकश्यपुना आदेशथी प्रहलाद उपर अनेको पर्वत पत्थर नाखवामां आव्या. प्रहलाद महाराज दटाई गया. पण ई समय प्रहलाद भगवान विष्णुનું स्मरण करे छे. प्रहलाद महाराजनी ना जीवन में गમે એટલી વિષમ પરિસ્થિતિ આવી,